Hello children, how are you? Yes, I am fine, thank you. In which class are you studying now? Yes, you are in 10th. Very good. What's special about 10th? Yes, there will be a public examination. And after the examination, what will you get? Yes, you will get a certificate. What's the name of that certificate? SSLC. What is the meaning of the word SSLC? Yes, secondary school leaving certificate. Yes, in that certificate there will be your name, phone number, parents' name, address, photograph, and also the grades you will get in the public examination. Okay, so let's work together to get very good grades in that examination. Okay, very good. So welcome to the English class. Have you learned poems? കവിത പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കവിത എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Can you name some of the poems you learned this year in your English textbook? Correct. Lines written in early spring. Very good. Who wrote the poem? Yes, the famous romantic poet William Wordsworth. Very good. Then the second poem? Correct. Blowing in the Wind by Bob Dylan. Okay, very good. The third poem is? Yes, The Ballad of Father Gilligan. Very good. Who wrote it? Yes, the famous poet W.B. Yeats. And do you remember the story? Ballad of Father Gilligan's കഥ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒരു ഫാദർ പേര് ഗിലിഗൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഒരു പാൻഡമിക് ഉണ്ടായി, പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ടായി, ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രീസ്റ്റ്ലി ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ടയേർഡായി. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രീസ്റ്റ്ലി ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല ഒരു ദിവസം. അപ്പം അദ്ദേഹം അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഈശ്വരൻ തന്നെ മാലാഖയെ അയച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തു അല്ലേ? ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു പകർച്ചവ്യാധി കാലമാണല്ലോ. So worksheet number 1. Read the names of poems and its authors. നമ്മൾ പഠിച്ച കവിതകളുടെ പേരും അതെഴുതിയ കവികളുടെ പേരും. Number 1. Lines written in early spring. William Wordsworth. Number 2. The Ballad of Father Gilligan. W.B. Yeats.
എല്ലാവരും ഇത് നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതണം കേട്ടോ. Okay, we can go to the next poem. Okay, we are going to the 4th unit of part 2 of your English textbook. And what's the name of that unit? Yes, flights of fancy. What is flight? Flying, flight. Yes, fancy, imagination, bhavana. ഭാവനയുടെ പറക്കൽ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഈ പോയം, അതിൻ്റെ പേര് പോയട്രി. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വാക്ക്? കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. അതിനു മുമ്പ് നമ്മളൊരു സ്റ്റോറിയാണ് പഠിച്ചതല്ലേ യൂണിറ്റ് 4. എന്താ പേര്? ദ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ്. അതിലെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ആരാ? മാർത്ത. മാർത്തയ്ക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചേ? നന്നായി പഠിച്ച് സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് കിട്ടാൻ പോയപ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി. പക്ഷേ അവസാനം അവൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് കിട്ടി. വെരി ഗുഡ്, നല്ല സ്റ്റോറിയല്ലേ. നമുക്ക് അടുത്ത പോയം പഠിക്കാം. എന്താ പോയത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞത്? യെസ്, പോയട്രി. സ്പെല്ലിംഗ് അറിയോ? ഒന്ന് പറഞ്ഞേ കേൾക്കട്ടെ. POETRY. Very good. So what's the name of the poem? Poetry. ആരെ എഴുതിയറിയോ? Who wrote the poem? Yes, Pablo Neruda. Worksheet number 2. Read the questions and the answers. Number 1. What is the name of the poem? Answer is poetry. Question number 2. Who wrote the poem? Answer is Pablo Neruda. Okay, you have to write the questions and answers in your notebook. 2 ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരവും എല്ലാവരും നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതുക. Okay, now let's go through the profile of Pablo Neruda. There is in your textbook. First you listen to me. I will read it for you. Okay, listen to the profile of Pablo Neruda. Neftali Ricardo Reyes Besso Alto, 1904 to 1973, who is popularly known by his pen name Pablo Neruda, was a Chilean poet, diplomat, and politician. He wrote in a variety of styles, and his works include surrealist poems, historical epics, political manifestos, and a prose autobiography. He often wrote in green ink, which was his personal symbol for desire and hope. He won the Nobel Prize for Literature in 1971. Okay. So you have listened to me. Now it's time for you to go through it. Okay. Have you gone through it? Very good. So I will ask you some questions. What's the real name of Pablo Neruda? Oh my God, it's very lengthy. Okay. Neftali, Ricardo, very good, Reyes, Besso Alto. Oh, very lengthy name, isn't it? Okay, so we can tell it once again. Neftali, Ricardo, Reyes, Besso Alto. Very good. When was he born? ജനിച്ചതെന്നാണ് അദ്ദേഹം? Yes, he was born in 1904. 1904 അദ്ദേഹം
ജനിച്ചത്. വാട്ട് വാസ് ഹിസ് പെൻ നെയിം? പെൻ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആ, പെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പേന. അതിൻ്റെ വേറെ വാക്കാണ് തൂലിക. അപ്പോൾ പെൻ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൂലികാനാമം. ചില ആളുകൾ കഥയും കവിതയും ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ അവരുടെ പേരിന് പകരം വേറെ പേര് ഉപയോഗിക്കും. അതിനാണ് പെൻ നെയിം എന്ന് പറയുക. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യണേ. എന്നിട്ട് നോട്ട് ബുക്കിൽ ഒരു 5 നെയിംസും ഇതുപോലുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ പേരും അവരുടെ പെൻ നെയിമും നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതാട്ടോ. മലയാളത്തിൻ്റെ മതി. ഓക്കെ. സോ വാട്ട് വാസ് ഹിസ് പെൻ നെയിം? യെസ്, പാബ്ലോ നെരൂദ. അത് അദ്ദേഹം വലിയ പേര്, നീളം പേരായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഭംഗിയുള്ള പേര് എടുത്തത്. ഇനി നമ്മളൊക്കെ ഏത് നാട്ടുകാരാ? നമ്മുടെ പൗരത്വം, നാഷണാലിറ്റി ഏതാ? നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചോണ്ട് ഇന്ത്യൻ. ഇദ്ദേഹം ഏത് നാട്ടിലാണ് ജനിച്ചതെന്ന് അറിയോ? ചിലിയിലാണ് ജനിച്ചത് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് ചിലിയൻ പോയറ്റാണ്. ഹി ബിലോങ്സ് ടു ദ കൺട്രി ചിലി. സോ ഹീസ് എ Chilean poet. Very good. He was not only a poet but also a diplomat. ഡിപ്ലോമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയതന്ത്രജ്ഞൻ. പിന്നെ ആൻഡ് പൊളിറ്റീഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ. ഇദ്ദേഹം പോയറ്റായിരുന്നു, ഡിപ്ലോമാറ്റായിരുന്നു, പൊളിറ്റീഷ്യനായിരുന്നു. പിന്നെയോ അദ്ദേഹം he wrote in a variety of styles. വെറൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻ്റ് സ്റ്റൈൽസ്. ഒരേപോലത്തെ എഴുത്തല്ല, പല മേഖലകളിൽ എഴുതി. എന്തൊക്കെ എഴുതിയത് എന്ന് പറയൂ? സർറിയലിസ്റ്റ് പോയംസ്, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എപ്പിക്സ്. പോയംസ് അറിയാലോ, കവിതകൾ എഴുതി. എപ്പിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇതിഹാസം, ചരിത്രപരമായ ഇതിഹാസങ്ങൾ എഴുതി. അതായത് ചരിത്ര വസ്തുതകളെ ഒരു കഥയൊക്കെ മാതിരിക്ക് എഴുതാം. പിന്നെ എന്തെഴുതി? പൊളിറ്റിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റോസ്, രാഷ്ട്രീയ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതി. പിന്നെന്തെഴുതി? ഒരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എഴുതി. അത് പോയല്ല കേട്ടോ, പ്രോസ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ആണ് എഴുതിയത്, ആത്മകഥ. ഓക്കെ. he used to write in a certain color of ink. What was it? ഏതോ ഒരു പ്രത്യേക കളർ മഷിയിലാണല്ലോ എഴുതാറ്. കറക്റ്റ്, ഗ്രീൻ ഇങ്ക്, പച്ചമഷിയിൽ. എന്താ പച്ചമഷി അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച്? ഗ്രീൻ ഇങ്ക് സിംബിളൈസസ് ഡിസയർ ആൻഡ് ഹോപ്പ്. ഹോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതീക്ഷ, ഡിസയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണൽ സിമ്പൽ ഫോർ ഡിസയർ ആൻഡ് ഹോപ്പാണ് ഗ്രീൻ ഇങ്ക്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാം എഴുതുക. അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമിസം, എല്ലാം ശരിയായി വരുമെന്ന ഒരു വിശ്വാസം, പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്. ഓക്കെ. ദെൻ ഒരു അവാർഡിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞല്ലോ. എന്താ അവാർഡിൻ്റെ പേര്? കറക്റ്റ്, നോബൽ പ്രൈസ് ഫോർ ലിറ്ററേച്ചർ. വെരി ഗുഡ്. In which year he received Nobel Prize for Literature? Oh, very good, very nice. In correct, 1971. And when did he die? Yes, he died in 1973. Correct. നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫൈല് പഠിച്ചല്ലോ. വെരി ഗുഡ്. എല്ലാവരും വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കണേ. Worksheet number 3. Write a profile of Neftali Ricardo Reyes Basualto. Neftali Ricardo Reyes Basualto. He was born in dash. His pen name is dash. He was a dash poet. His works include dash. He won the Nobel Prize in dash. He passed away in dash.
വിട്ടുപോയ സ്ഥലത്തുള്ള വാക്കുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. 1904 ചിലിയൻ, 1971 പാബ്ലോ നെരൂദ, 1973 പ്രോസ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി. നമുക്കതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതാം. He was born in 1904. His pen name is Pablo Neruda. He was a Chilean poet. His works include prose autobiography. He won the Nobel Prize in 1971. He passed away in 1973. എല്ലാവരും ഈ വർക്ക്ഷീറ്റ് നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതണം കേട്ടോ. Now let's go to the poem. Poetry. And it was at that age poetry arrived in search of me. I don't know where it came from winter or a river. I don't know how or when. No, they were not voices, they were not words, nor silence. But from a street I was summoned, from the branches of night, abruptly from the others, among violent fires, or returning alone. There I was, without a face, and it touched me. ടീച്ചർ വായിച്ചു തന്നു, നിങ്ങളെല്ലാവരും ലിസൺ ചെയ്തോ? കറക്റ്റ്. ഇനി നമുക്ക് മക്കൾ വായിക്കാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും അതൊന്ന് സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കൂ. യെസ്, നൗ ഇറ്റ്സ് യുവർ ടേൺ ടു ഗോ ത്രൂ ദ പോയം. എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത്? ഡിഫിക്കൾട്ട് വേർഡ്സ് നോട്ട് ബുക്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യുക, മീനിങ്സ് ഡിക്ഷണറി നോക്കിയിട്ട് എഴുതുക, ഒക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി യെസ്, പോയട്രി. വാട്ട്സ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പോയം? പോയട്രി. ഹൂ റോട്ട് ദ പോയം? പാബ്ലോ നെരൂദ. പോയട്രി എഴുതുന്ന ആളെ എന്താ പറയുക? പോയറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാ കവിത എഴുതുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ ട്രിക്ക്, അതിൻ്റെ ടെക്നോളജിയാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങളാരെങ്കിലും കവിത എഴുതാറുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? വെരി ഗുഡ്. നമുക്ക് നോക്കാം, കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് അറ്റ് ദാറ്റ് ഏജ്. ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ്? വയസ്സ്. ആ വയസ്സിൽ അതെന്താ അങ്ങനെ ഒരു 2-3 ഡോട്ട്സും ഉണ്ട് പറയുമ്പോൾ അല്ലേ, എന്തോ നിൻ്റെ ബാക്കി പറയണ പോലെ അല്ലേ? കവി നമ്മളോട് പറയണ് ആ വയസ്സിൽ. ആ വയസ്സിൽ എന്ത് പറ്റി? വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ഏജ്? പോയട്രി അറൈവ്ഡ്. ഹു അറൈവ്ഡ്? പോയട്രി അറൈവ്ഡ്. അറൈവ്ഡ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വരിക, എത്തിച്ചേരുക. വെരി ഗുഡ്. ആ വയസ്സിൽ കവിത വന്നു, പോയട്രി വന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി നമ്മളെ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്സ് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം. അദ്ദേഹം വളരെ കുട്ടിയാവുമ്പോഴേ എഴുതാൻ തുടങ്ങി. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രായത്തിന് മുന്നേ ഒരു 14 വയസ്സ് 15 വയസ്സിലൊക്കെ എഴുതാൻ തുടങ്ങി. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ആ വയസ്സിൽ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴേ എഴുതാൻ തുടങ്ങി. പോയട്രി അറൈവ്ഡ് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് മീ. ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേടി, അന്വേഷിച്ച്. സോ poetry arrived in search of whom? Me. Who is the me here? The poet. Who is the poet? Pablo Neruda. So the poet says that, Pablo Neruda says that poetry arrived in search of him. നമ്മളാരെങ്കിലും കാണാനിങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മളെ തേടി ഒരാൾ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനെ തേടിയിട്ട് അച്ഛൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു വരില്ലേ? അതുപോലെ പോയട്രി വന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയണത്. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ തോന്നുക? പോയട്രി ഒരാളുടെ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു എന്ന്.
അല്ലേ? അങ്ങനത്തെ പ്രയോഗിക്കുന്ന പ്രയോഗത്തിൻ്റെ പേരാണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ. അതായത് മനുഷ്യരല്ലാത്ത വസ്തുക്കളിൽ മനുഷ്യരെ പോലുള്ള സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മളെ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കുക. അതിനാണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, സോ പോയട്രി അറൈവ്ഡ് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് മീ. പോയട്രി കെയിം ടു ദ പോയറ്റ്. ഓക്കെ, ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഐ ഡോണ്ട് നോ 2 പ്രാവശ്യമാണ് പറയണേ. എന്താ പറയണത്? എനിക്കറിയില്ല എന്ന്. എന്തിന് 2 പ്രാവശ്യം പറയണേ? എനിക്കറിയില്ല എന്നുള്ളത് ഒന്നും കൂടി ഉറപ്പിക്കുകയാണ്, എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല എന്ന്. എന്താ അറിയാത്തത്? വേർ ഇറ്റ് കെയിം ഫ്രം. ഇവിടെ ഇറ്റ് എന്താ? വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ഹിയർ? പോയട്രി. എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പോയട്രി വന്നത്? അതിൻ്റെ ഉറവിടം, സോഴ്സ്, പ്ലേസ് അറിയില്ല. ഫ്രം വിൻ്റർ ഓർ എ റിവർ. വിൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മഞ്ഞുകാലം. മഞ്ഞുകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? വെള്ളത്തിന് എന്താ സംഭവിക്കുക? വെള്ളം കട്ടിയാവും അല്ലേ? റിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പുഴ. അവിടെ എങ്ങനെയാണ്? വെള്ളം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം 2 കോൺട്രാസ്റ്റ്, ഓപ്പോസിറ്റ്. എവിടെ? ഒട്ടും അനങ്ങാത്ത അവസ്ഥ, എപ്പോഴും അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. പോയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ്, നമ്മളെ ആസ്വദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിൻ്റർ, റിവർ. വിൻ്റർ എന്നാണോ റിവർ എന്നാണോ ഐ ഡോണ്ട് നോ. മൊബിലിറ്റി എന്നാണോ ഇമ്മൊബിലിറ്റി എന്നാണോ ഐ ഡോണ്ട് നോ. നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ നിന്നാണോ ചലനാവസ്ഥയിൽ നിന്നാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാണ് പോയറ്റ് പറയുന്നത്. വീണ്ടും പറയാണ് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ. ഹൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ്? എങ്ങനെ. എനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെയാന്ന്. ഓർ വെൻ, ടൈം, സമയമോ അറിയില്ല. നോ, ദേ വെർ നോട്ട് വോയിസസ്. വോയിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശബ്ദങ്ങൾ. ശബ്ദങ്ങളല്ല, അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പാണ്. ദേ വെർ നോട്ട് വേർഡ്സ്. വേർഡ്സ് വാക്കുകൾ, വാക്കുകളും അല്ല. നോർ സൈലൻസ്. സൈലൻസ് എന്താണ്? നിശബ്ദത. നിശബ്ദതയുമല്ല. വീണ്ടും നോക്കൂ. വിൻ്റർ, റിവർ. വേർഡ്സ്, വോയിസസ്, സൈലൻസ്. വാക്കുകൾ, ശബ്ദങ്ങൾ, നിശബ്ദത, ഓപ്പോസിറ്റ്. നിശബ്ദതയിൽ നിന്നാണോ, ശബ്ദങ്ങളിൽ നിന്നും വാക്കുകളിൽ നിന്നാണോ, പുഴയിൽ നിന്നാണോ, എന്താ പറയുക, മഞ്ഞിൽ നിന്നാണോ അറിയില്ല. ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. പക്ഷെ പോയട്രി വന്നു എന്ന് ഐ എം ഷുവർ. ഇനി ഷുവറായ കാര്യമാണ് അടുത്ത് പറയണേ. ബട്ട് ഫ്രം എ സ്ട്രീറ്റ്. സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡ്, വഴി, തെരുവ് ഒക്കെ മീനിങ് ഉണ്ട്. ഐ വാസ് സമൺഡ്. ഹൂ ഈസ് ദ ഐ ഹിയർ? പാബ്ലോ നെരൂദ. അല്ലെങ്കിലോ പോയറ്റ്. വെരി ഗുഡ്. സ്പീക്കർ, അതും പറയും നമ്മൾ. പറയുന്ന ആൾ, ഇതിൽ നമ്മളോട് പറയുന്ന ആൾ. ഓക്കെ, ഐ വാസ് സമൺഡ്. സമൺഡ്, SUMMON. സമൺ. സമൺഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വിളിക്കുക. അപ്പം ആരോ എന്നെ വിളിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ കവിത എന്നെ വിളിച്ചു. കവിത അറൈവ്ഡ്. പോയട്രി അറൈവ്ഡ്. പോയട്രി കോൾഡ്. എവിടെ നിന്നാണ്? ഫ്രം ദ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് നൈറ്റ്. നൈറ്റ് അറിയാലോ, രാത്രി. ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മരത്തിനൊക്കെ കൊമ്പുകളില്ലേ, അതിനാണ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുക. ശിഖരങ്ങൾ, കൊമ്പുകൾ. രാത്രിയുടെ കൊമ്പുകൾ, രാത്രിയുടെ ശിഖരങ്ങൾ. എന്താണാവോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ചിലപ്പോൾ രാത്രിയുടെ തുടക്കം, പാതിരാത്രി, അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം. എന്തായാലും രാത്രിയുടെ പിരിവുകളിൽ നിന്നാണ് എന്നെ വിളിച്ചത്. അബ്രപ്റ്റ്ലി. ABRUPTLY. അബ്രപ്റ്റ്ലി മീൻസ് സഡൻലി, പെട്ടെന്ന്. ഫ്രം ദി അതേഴ്സ്. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സോ ആരോ ഉണ്ടായി. ഇയാളൊരു ഗ്രൂപ്പിലായിരുന്നു. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന്, ആളുകളിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ മാത്രം പോയട്രി വിളിച്ചു. എമംഗ് വയലൻ്റ് ഫയേഴ്സ്. വയലൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വയലൻ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലേ? വയലൻസ്, ഭീകരത. ഫയർ എന്താ? ഫയർ കണ്ടുണ്ടോ?
തീയ്, അഗ്നി തീയ്. എമങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയിൽ, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ, ഭയങ്കര തീയുടെ ഇടയിൽ നിന്നും. തീ എന്തായിരിക്കാം? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ടെൻഷൻ, അതായിരിക്കാം തീ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു മാറ്റം. ഓർ റിട്ടേണിങ് എലോൺ, റിട്ടേൺ മടങ്ങി വരിക, എലോൺ ഒറ്റയ്ക്ക്. നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഫ്രം ദി അതേഴ്സ്, അബ്രപ്റ്റ്ലി ഫ്രം ദി അതേഴ്സ്. ഇവിടെ പറയണു റിട്ടേണിങ് എലോൺ. ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നു വരുമ്പോഴാണോ, മടങ്ങി വരുമ്പോഴാണോ, അതോ കുറേ ആളുകളുടെ കൂടെ നടക്കുമ്പോഴാണോ എന്നറിയില്ല, വിളിച്ചു. There I was. I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയറ്റ് പാബ്ലോ നെരൂദ. യെസ്. വിതൗട്ട് എ ഫേസ്, മുഖം. ഇതാണ് മുഖം, ഫേസ്. എനിക്ക് മുഖം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മുഖമില്ലേ? അല്ല, മുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി, തിരിച്ചറിയുക, എല്ലാവരും അറിയുക, ഫേമസ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ കവിത വരണേന് മുമ്പ്, ബിഫോർ ദി അറൈവൽ ഓഫ് പോയട്രി, he was without a face. That means he was not famous. And it touched me. ടച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പർശിക്കുക, തൊടുക. me, അതെന്നെ തൊട്ടു. ഇവിടെ ഏതാ അത്? ഹൂ എന്താ? സോറി, വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ഇറ്റ്. It is poetry. Okay, very good. You have to go through this stanza once again. Okay. Worksheet number 4. Read the words and its meanings. How, എങ്ങനെ. When, എപ്പോൾ. Voice, ശബ്ദം. Words, വാക്കുകൾ. Silence, നിശബ്ദത. Night, രാത്രി. Street, തെരുവ്. Fire, തീ. Face, മുഖം. Touched, തൊട്ടു. ഈ വർഷീറ്റ് എല്ലാവരും നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതണം കേട്ടോ. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? പോയട്രി ബൈ പാബ്ലോ നെരൂദ. വെരി ഗുഡ്. എന്തൊക്കെ കണ്ടത്? പാബ്ലോ നെരൂദെ കവിത വന്ന് വിളിച്ചു, തൊട്ടുണർത്തി, അതാണ് കണ്ടത്. പിന്നെയോ നമ്മൾ പാബ്ലോ നെരൂദ എന്നുള്ള പോയറ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി. ഓക്കേ, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പോയം വായിക്കണം, വർക്ക്ഷീറ്റ്സ് ചെയ്യണം, മീനിങ്സ് വായിക്കണം. ഓക്കെ, നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. അപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കൂലേ? എല്ലാ വർക്ക്ഷീറ്റൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യൂലേ? ശരി, താങ്ക് യു.